Good morning, students. Today I am going to explain the questions from the specimen paper. Look here, you know that 15 questions are MCQ questions. So 15 marks are there. Then how to solve that 15 problems from this year's specimen paper. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുകയല്ല, അതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന മറ്റ് ചില പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. First question is, if A equal to the matrix -1, 2 and B is 1, -2, 0, 3. First you remember that the order of the first matrix is one row and two columns. But here it is two rows and two columns. We can add or subtract the two matrices if they are of the same order. But here the order is different. Therefore, addition not possible, subtraction not possible. Therefore, can you multiply first row into first column, first row into second column? Yes, we can multiply. How to multiply? You can multiply in the order AB. BA is not possible, but AB is the possible chance. If the inner elements are same, then only we can multiply, and the order of the answer matrix, listen carefully, the order of the answer matrix is 1/2. That means 1 row and 2 columns. Okay, students. ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മിസ്സിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ഗിവ്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. Therefore, -1 into 1 plus 2 into 0 gives the first element. Then first row into second column, -1 into -2 plus 2 into 3. Okay, only one row. -1 into 1 is -1 plus 0. Here -1 into -2, 2, 2, 6 plus 2, 8. Here the question is, which operation is possible? ഞാൻ മിസ് ഇച്ചിരൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് 6. ദിസ് ഈസ് എ quadratic. Understand? And here what is given? X minus 2 into x minus 3. Can you expand the RHS? X minus 2 into x minus 3 is x square. Minus 2 minus 3, when you add it, you will get minus 5x plus 6. Then in the place of k, what is the answer? K is equal to -5. Very simple. Then third question from GST. A retailer purchased an item from a wholesaler for rupees 1,500. Okay. And sells to a customer at a profit of 10%, means 10 by 100 into 1,500. 0, 0 cancel. You will get 1,500 plus 150. What is the answer? 1650. Okay. And the sales are intrastate and the GST is 10%. നോക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇതൊരു MCQ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GST സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ നമുക്കിതൊരു MCQ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, CGST SGSTയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് GST കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1650യുടെ 10% അങ്ങ് കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, therefore what is the answer? 165. സ്പീഡ് ചെയ്യണേ. 165 കേട്ടോ. ആക്ച്വലി 5% കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ MCQ ചെയ്യാൻ വെറും 30 സെക്കൻഡ്സേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, then the next one is
റൈറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെയും ചിലപ്പോൾ കാണും. റൈറ്റ് ഡൗൺ. If the roots of x square minus 6x plus k are real and distinct, you know that if the roots are real and distinct, the condition is b square minus 4ac greater than 0. Here what is a? A equal to 1, b equal to minus 6, c equal to k. Therefore, minus 6 the whole square minus 4 into 1 into k greater than 0. Real, underline the term real and distinct. Real and equal means in the middle you put equal to 0. If it is imaginary, you put less than 0. Therefore, 36 minus 4k greater than 0 means 36 greater than 4k implies 9 greater than k. Option അതുണ്ടോ നോക്കിക്കേ. 9 greater than k. Okay. The next one is which of the following are in AP? എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, നല്ല ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വരുന്നത്. Which of the following are in AP? AP means how to obtain AP? Adding അല്ലേ, or subtracting. 1ൻ്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 4, 4ൻ്റെ കൂടെ 5 ആഡ് ചെയ്താൽ 9. Therefore, this is not an AP. Root 3, 2 root 3, 3 root 3, 4 root 3. Yes, root 3 add ചെയ്ത് പോയി. Therefore, the second one is an AP. 8, 6, 4, 2. This is a decreasing AP. Therefore, 2 and 3 are in AP. 2 and 3 are in AP. Okay. Then, the next one. X is proportional to Y. Proportional means you know that 6 is to m proportional to 12 is to 18. No, product of the extremes equal to product of the means. That is the mean. If 4 terms I would എടുക്കുന്നത് 4 terms എടുക്കുമ്പം 6 is to m proportional to 12 is to 18. Therefore, 12m product of the means equal to 6 into 18. Therefore, ഇത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക കേട്ടോ, ആൻസർ മാത്രമല്ല. 6 into 18 by 12. 6, 2, 9 കിട്ടിയോന്ന് നോക്കിക്കേ. എമ്മിൻ്റെ ആൻസർ 9 അല്ലേ. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ എൻ ആര് തമ്മിലെടുക്കും? ഒന്നുകിൽ 6:9 എന്ന് എടുക്കണം, പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ 12:18 proportional to n is to 6. Therefore, 18n equal to 12 into 6. Therefore, n is equal to 12 into 6 divided by 18. 6 3s, 3 4s. Is it 4? Therefore, the option correct are 9 for m and n in 4. 9 and 4 are the correct option. Okay. Listen, the 7th question from similarity. Here in the question, figure is given and one more thing given is triangle, right? Triangle ABC similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR. If two triangles are similar, you know that corresponding sides are proportional. അപ്പോൾ മിസ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചേ? ഫസ്റ്റ് 2 letters ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് AB by, അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ PQ ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് BC by QR ഈസ് ഈക്വൽ ടു AC by PR. ഓക്കെ ആയോ? ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ. ഇനി നമുക്കിവിടെ പക്ഷേ തന്നേക്കുന്ന റേഷ്യോ AD by PS ആകും. നിങ്ങളെ AD ഇവിടെ ഉണ്ട്, PS ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏതെടുക്കാം? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആംഗിൾ B ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ Q. സമ്മതിച്ചോ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? corresponding angles are equal in a similar triangle. Angle D equal to
ആംഗിൾ എസ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയുവാണ്, 3 ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിക്കോണം. ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എസ്. Okay, therefore by AA similarity theorem again you can prove that triangle ABD similar to triangle PQS. Okay students, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് എഴുതിക്കേ മോനെ. AB by അപ്പുറത്താര PQ equal to BD by QS, second 2 letters, then AD by PS. What is given in the question? All of you look at very simple ആയിരുന്നു. AD by PS എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് 3/8 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് AB ഈസ് ടു PQ? AB by PQ, right? AB by PQ is equal to 3/8. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിലല്ല, the ratio formula. Therefore AB is to PQ is 3:8 എന്ന് എഴുതിയെങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആവത്തുള്ളൂ. നോട്ട് 3/8. The answer, if the question is AB is to PQ, therefore the answer is 3:8. Okay. ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നോക്കിക്കേ. A right-angled triangle shaped piece of hardboard is rotated completely about its hypotenuse as shown in the figure. ഇവിടെ കോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിള് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്തത്? അപ്പം 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുണ്ട്. therefore double cone is formed. Okay, then listen the next one. Event A എന്ന് പറയുന്നത് the sun will rise from east tomorrow. And event B is it will rain on Monday. Event C is February has 29 days in a leap year. Which event has probability equal to 1? Probability equal to 1 വിളിക്കുന്ന പേര് ഷുവർ ഇവൻ്റ്. അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. The sun will rise from east, അല്ലേ? മാറ്റമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ഓൺ മൺഡേ. മൺഡേയിൽ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പെയ്യണമെന്നുകൊണ്ട് പെയ്യാതെയും ഇരിക്കാം. therefore this is not a sure event. then February has 29 days in a leap year. അതും ഒരു സത്യമാണ്, അല്ലേ? therefore which events are equal? event A and event C is the correct option. event A and event C. Now listen the 10th problem. The 3 vertices of a scalene triangle are always equidistant from a fixed point. That point is known as circumcenter, right? Circumcenter. ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ, circumcenter of the triangle. Then the next question. In a circle with a radius r, the shortest distance between 2 parallel tangents is equal to. മനസ്സിലാവുന്നോ? 2 പാരലൽ ടാൻജൻസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു സർക്കിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് റേഡിയസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടാൻജൻ്റ് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം താഴോട്ട് ഒരു, അല്ലേ, പാരലാണെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ട് ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ? ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ, റേഡിയസ് എന്നുള്ള മീനിങ്. therefore the distance between 2 parallel tangents are 2r. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി അടുത്തതും നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാ, കാണുമ്പോഴേ അങ്ങ് വിടും. ആൻ ഒബ്സർവർ അറ്റ് ഇ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലാംപ് പോസ്റ്റ് AB. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. AB ആണ് ലാംപ് പോസ്റ്റ്. മനസ്സിലാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ, ആംഗിൾ സി ആൽഫ, ആംഗിൾ ഡി ബീറ്റ, ആംഗിൾ ഇ ഗാമ. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും
വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ. മറക്കരുത്, ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 2 ആംഗിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 30 60 തരുന്നതെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ണും അടച്ച് 60 കൊടുക്കാം, ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും 30. യു നോ ദാറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഈസ് tan. tan ആൽഫ ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇവിടുത്തെ tan ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ tan ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ tan ബീറ്റ, അതുപോലെ tan ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ tan ഗാമ. ഓക്കെ ആവുന്നോ? tan ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ tan ഗാമ. ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് tan ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ tan ബീറ്റ. അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം 30 60 ഉണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് വേണം ഗ്രേറ്റർ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Shares of a company A paying 12% rupees 100 share at rupees 80. അടുത്തത് rupees 100-ന് rupees 100 തന്നെ, അടുത്തത് rupees 100-ന് 120. മിസ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോമിനൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും 100. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് 80. If the market value, ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നോമിനൽ വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് ബിലോ പാർ എന്ന് പറയും. എന്തു പറയും? ബിലോ പാർ അല്ലെ ബിലോ പ്രീമിയം. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു നോമിനൽ വാല്യൂ, the share is at premium or at par എന്ന് പറയും. അല്ലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് പ്രീമിയം, അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം. മനസ്സിലാവുന്നോ? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും നോമിനൽ വാല്യൂവും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, 100 രൂപയുടെ ഷെയർ 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു, ദെയർഫോർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് പാർ. then the must വരണം ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോമിനൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പറയും എബവ് പാർ. എബവ് പാർ, ആദ്യത്തത് ബിലോ പാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ പ്രീമിയം, സെക്കൻഡ് വൺ അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം, ഓർ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എബവ് പാർ. ഓക്കെ, then 14th question. Which of the following equations represent a line passing through the origin ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. ഒറിജിൻ മീൻസ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഒറിജിൻ മീൻസ് 0 0. ഇതിൽ ഏതിനകത്ത് എക്സിന് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വൈക്ക് 0 ഇട്ടോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 5. അപ്പം ഇതല്ല. ഇവിടെ എക്സിന് 0 വൈക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 - 0 0 തന്നെ കിട്ടി. ദെയർഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 2x - 3y = 0 പാസസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ. ഏത് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, സെക്കൻഡിനും ആ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാനില്ല. 0 = 5 എന്ന് വരും, 0 = -6. ഇത് രണ്ട് റോങ്ങാണ്. ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 2x - 3y = 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇപ്പോൾ 2 3 പറയുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന് 2 കൊടുക്കണം, വൈക്ക് 3 കൊടുത്തിട്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് MCQ. പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണിത്. ഫോർ ദ ഗിവൺ 25 വേരിയബിൾസ് x1 x2 എക്സെട്ര xy അസേർഷൻ. വാട്ട് ഈസ് അസേർഷൻ? അവർ പറഞ്ഞേക്കുക ടു ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ ദ വേരിയബിൾ നീഡ്സ് ടു അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. മിസ് അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ? വെൻ യു ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ദ ungrouped data into ascending or descending order. Therefore, the first assertion is true. Then what is its reason? The median is the centralmost term of the arranged data. Median എന്ന് പറയുന്നത് when we arrange the data into ascending or descending order, median is the centralmost means മിഡിൽ സ്കോർ. അപ്പം രണ്ട് അസേർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ്. ഇവിടെ അസേർഷന് എന്നും റീസണ് ആറെന്നും കൊടുത്ത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ. കണ്ടോ, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ. ഓക്കെ ആയോ? അപ്പം 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി. നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ സെക്ഷൻ ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു.